अस्सलाम वालेकुम वीरो। आज बांग्लादेश जित गया जी और बड़ा ही मैं कहता बहुत ही बड़ा मैच जिते ने। अपनी शायद उन्होंने क्रिकेट की तारीख था जी कि साढ़े को शायद अद्धी है, क्योंकि 70 च 71 च वो अलहदा होए सन। तो इन्ने कुछ सालों के विच उन्हें साबित कर दिता है कि वो एक नेशन ने, एक कौम ने। इस तो बड़िया चीज़ों का सबक मिलता है। अज का जोड़ा मैच होया ना, ये सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं है, ये बड़ी एक लंबी रुदात सुनाता। एक तो ये कि मैं समझना लोगों वास्ते शायद हैरत का बायस होएगा, मेरे वास्ते भी सी थोड़े दिनों तक, अज तो 10-20 दिन पहले तक। लेकिन फिर मैनू एक गल ज़हन च आई, ख्याल ज़हन च आया, तो मैं फिर ये अंदाज़ा लाया कि नहीं, उन्होंने पाकिस्तान कोलों उन्हों दी टीम नूं मजबूत ही होना चाहिए सी। ये साढ़े दिनों च ख्याल है कि पाकिस्तान जिहड़ा है, पाकिस्तान दी टीम वड्डी होनी चाहिए है, पाकिस्तान दी टीम उन्होंने कोलों बेहतर होनी चाहिए है। असी उन्होंने एक ऐसे तनाजुर च देखने कि जिहदे विच रकबा इंसानां तो ज़्यादा अहम है। ये बड़ी इंटरस्टिंग गल है। वीर समी अगर सुनता पिया होवे तो उहदे लई भी बड़ी इंटरस्टिंग गल है। और सारे मेरे वीर जिहड़े लिखण दा काम करते हैं, सोच विचार का काम करते हैं, उन्हां वास्ते बड़ा अहम नुकता है कि असी अज तक यही समझते रहे हैं और साडे पाकिस्तानियों की अक्सरीयत यही समझती रही है कि असी जिहड़े 4 प्रोविंस हाँ, चूँकि साडा रकबा ज़्यादा है उन्हां कोलों, इस वास्ते असी उन्हां कोलों सुपीरीयर सां। और साडी जिहड़ी टीम है, साडी जिहड़ी मुईशत है और साडी जिहड़ी दूसरियां चीज़ां ने, उन्हां नूं बंगालियां तो ज़्यादा, बांग्लादेश तो ज़्यादा सुपीरीयर होना चाहिए। नहीं, ह्यूमन रिसोर्स और जिहड़ा मैन पावर है ना, वो सब तो अहम चीज़ है। रकबा अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब ज़मीन पई है, अगर तुसी वाओगे नहीं, बीजोगे नहीं, तो कुछ भी नहीं उगेगा। आबादी अहम नुकता है, इंसान अहम नुकता ने। इस चीज़ नूं असी साडा पाकिस्तानी रियासत जिहड़ा खैर असी नाम ही, मैं समझना कि जदों बंगाल बनया उन्हें अपना नाम बदल लिया और असी पाकिस्तान के नाम ते मल मारी रखी। वरना जाहिर अद्धा पाकिस्तान वो सी और अद्धा असी सां, बल्कि ये अद्धा भी कहना गलत है। देखो जी, 1951 के सेंसस च जिहड़े अदादो शुमार ने जिहड़े 1951 के, उहदे विच 42 मिलियन आबादी सी मशरकी पाकिस्तान की, 33.7 मिलियन आबादी सी मगरबी पाकिस्तान की, यानी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब। इन्हां चारां दी आबादी जिहड़ी सी वो 33.7 मिलियन सी। इस लिहाज नाल वड्डा हिस्सा वो ही सी। लेकिन चूंकि एक गलत तस्वर उदों का चलिया आ रहा है और हाले तक चलिया आ रहा है। कल इहदा निशाना बांग्लादेश बनया, अज इहदा निशाना पाकिस्तान पंजाब बन रहा साडा। अज इसे फिक्र का, इस गलतुलाम फिक्र का निशाना पंजाब बन रहा। पंजाब नूं जिहड़ा कहा जाता है कि जी एक फार्मूला जिहड़ा दुनिया च किते भी मौजूद नहीं है, दुनिया के किसी हिस्से च भी। मतलब यानी तुसीं किते सुनिया है कि दुनिया के किसी होर नेशन स्टेट दे विच, सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ होवे कि जी फलाना सूबा जिहड़ा आबादी के लिहाज नाल ज़्यादा है तो उन्होंने वढ़ दिता जाए, इस वास्ते कि तवाजन कायम हो सके, बैलेंस क्रिएट हो सके सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, बाकी सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। एक मतलब इन्ना एक गैर फितरी मुतालबा है, ये सिर्फ पाकिस्तान च सुनने को मिलता। होर दुनिया के किसी मुल्क से ये मुतालबा तुहानू, अगर कोई तुहानू इल्म है तो मैनूं दसो, ये किते भी मतलब इस बुनियाद ते कि वो साडे उर्दू स्पीकिंग वीर भी नहीं यार बैलेंस हो जाएगी रियासत। मतलब तुसीं वड्ड ठुक के बैलेंस करनी हुंदी रियासत यार।
ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਭਾਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਢ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਸਕੇ ਰਿਆਸਤ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਔਰ ਜਾਲੀ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹ ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਚੂੰਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸੂਬਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੂਬਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਚूंकि ਅਸੀਂ 4 ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਔਰ 4 ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਕਵਾਮ ਨੇ, ਉਹ 4 ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇੰਜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਔਰ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ, ਸਾਮਰਾਜੀਅਤ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਲ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ 50 ਬੈਡਰੂਮ ਹੋਣ, ਇੱਕ 2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬ ਕੁਨਬਾ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ 12 ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੜਾ ਮੌਜ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ 12 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੈ ਜੇ 73 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਦੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ, ਰਕਬੇ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹਾਂ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਕਬਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਿਆ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਡੈਂਸਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਫਗਾਨ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਫਗਾਨ ਉਧਰ ਦਾ ਕਾਬਲੀ ਪਸ਼ਤੂਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਆ ਗਈ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਜਰ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਤਾਜਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੁਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ बढ़ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੁਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ 1951 ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 33.7 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਯਾਨੀ 4.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਔਰ ਰਕਬਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ 1 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਬੈਲਟ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਸਾਹ ਲੈ ਲਵੇ ਸੁੱਖ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਹਕੂਕ ਤੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਕ ਤੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਸੇ ਪਰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਸਤਸਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਫਤਖਾਰ ਚੌਧਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਤੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਇਕਤਦਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਕੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਮਤਲਬ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੋਮਿਸਾਈਲ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਤਨ ਕੋਈ ਅਲੱਗਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿੰਧ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਥਰ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਥਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਥਰ ਕੋਲ ਹੈ ਉੱਥੇ 30 ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ 30 ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਥਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ 11-12 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਦਹਾਲੀ ਵੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 40% ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲੀ ਪਸ਼ਤੂਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ, ਕੋਈ ਕਸਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਐਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡੈਂਸਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ 11-12 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਓਗੇ, ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੰਜਾਮ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲॉलेसनेस ਵਧੇਗੀ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ बढ़णगीਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਿਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਚਣ। ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਾਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਰਕਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ, ਅਗਲੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿਊਮਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਔਰ ਅਲਮੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਅਲਮੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਇਹ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ 42% ਸਨ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 33.7% ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਂਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਦੀ ਸਾਈਡ ਇਹ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵੀ ਉਸ ਟੀਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ, ਕਬੱਡੀ ਦੀ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ
ਟੈਲੈਂਟ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓਗੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ 2-3 ਸੂਬੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਵਰੇਟਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲੀਮ ਡਾਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਖਾਮਖਾਹ ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਪਾਇਰ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਦੇ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਜ਼ੀਰੋ, ਕੋਈ ਆਊਟਕਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਵਸੂਲ। ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਤੇ। ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ, ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੋਲਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਯਾ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਯਾ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੱਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਲੜਕੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਟੌਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਬੋਲਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਸੀਮ ਵਕਾਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬੈਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜਦ ਬਹੁਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਟਿੰਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਜ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਐਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਕਾਸਮ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੈਚ, ਕੋਈ ਤੌਸੀਫ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ, ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਕਿਬ ਜਵੇਦ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਈਵਨ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕੋਲੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਬੁਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪਿਨਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਲ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੌਸੀਫ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਚ 'ਚ ਤੌਸੀਫ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਕਾਸਮ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਕੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੌਪਰਸ ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਹਾਂ, ਹਾਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਤ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 올림픽ਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਇੰਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈਣੇ, ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਐਰੀਨਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਿਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਜੰਗ ਲੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਗੈਰ ਖੂਨ ਬਹਾਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਮ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਕਤਦਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚਸ ਹੋਣਗੇ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਟੈਲੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 5-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਪੀਸੀਬੀ ਖੁਦ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਪੀਸੀਬੀ ਆਪ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਕਰੋੜ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਰੱਖੋ, ਕੈਸ਼ ਮਨੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ। ਓਪਨ ਚੋਇਸ ਦਿਓ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਓਪਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਓ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਕੋਚਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਐਸਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਕੀ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਲੀਮ ਮਲਿਕ ਵਗੈਰਾ ਟੀਮ 'ਚ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ
12th ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਕੈਡਮੀ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਰॉ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਿਫਟਡ ਟੈਲੈਂਟ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟੀਮ 'ਚ। ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਈਵਨ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਚ ਜਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹ 50 ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ 50 ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੈਟਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖ ਲਓ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਚ ਵਿਨਰ ਨਾ ਬॉलर ਹੈ ਨਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਟਸਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਹੀ ਕਪਤਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀ ਕਪਤਾਨ ਰਵੇ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵਹਾਬ ਰਿਆਜ਼ 'ਚ। ਵਹਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕੈਪਟਨ ਰਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਉਹ ਬॉलर ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬॉलर ਵਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬॉलर ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ 'ਚ ਬॉलर ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੈਪਟਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿੰਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ।